السلام عليكم ورحمة الله. المتكلم محمد ولد الله، رئيس حزب الموريتاني للدفاع عن البيئة، لا فوا دو لوبريمي، صوت المظلوم. الموريتانيين لا نقول لكم رواية نختاركم تفهموها، يعني الموريتانيين الناس اللي في الحكم، الناس اللي قابضين لا موريتاني ان اوتاج depuis plus de 30 ans. Les régimes racistes et extrémistes qui changent à chaque fois de tête. Ce système raciste qui a détruit la Mauritanie, qui a meurtri le peuple mauritanien. هذا هو اللي لا نتكلم عنه. لا نتكلم عن السيستم راسيست اكستريميست اللي قسم الموريتانيين بين الكور والبيضان والحراطين، وعاد يقول للبيضان اسكم من الكور راهم لا يحتلوا دولتكم ولا يكتلوكم كاملين، وعاد يقولوا لهم للبيضان اسكم من الحراطين راهم لا يتحدوا مع الكور ولا يدمروكم كاملين ولا يخلوا البيضان ويصعوكم من ذي الارض وهي الارض ارضكم. هذا هو اللي تقولوا، هذا هو اللي قاعد دان لي صالون ودان لي بيرو ان بو بارتو اتفرق زينه دان لي غراند ميزون، شادين الله الاخبار واحلين الله بالكور والحراطين. هذا الدور ويا كانكم، هذه 10% من البيضان اللي حاكموا موريتانيا من 78 علينا، وقع من الستينات نقدر نقولوا. ما هي واحدة فيه؟ ما هو التفرقة بين البيضان والكور والحراطين. شعيب صغير وضعيف ومسلم كامل وفقير ولا يلحقوا 4 ملايين ولا 4 ملايين بعض على الأقل، وانتم واحدين فيه لا طريقة تمو ساكنين بها فم معدلين لا موريتانيين ماشين أسو ويعمل الشعب يخدم. لا نقول لكم رواية، يا النظام الفاسد الفاشل عن موريتاني، عن هذه الموريتانيين كاملين. ما هم فرق بين كوري وبيضاني وحرطاني. غير هذا انتم تتلاعبوا في عقول الشعب، ياك تمو راتعين في بيت مال المسلمين تسرقوا فيه وتوكلوا فيه وتموم كل عيالكم وقبائلكم، قبائلكم المفسدة اللي دمرت موريتانيا بانينا كامل على القبلية وعلى الجهوية. ماكم خلي موريتانيا تعود دولة، ولاكم خلي موريتانيا تعود دولة ديمقراطية وفيها العدل وفيها الأمن وفيها الاستقرار وفيها تقسيم الثروات الياسرة على الشعب. هذا كرتوه وتحكمتوا فيه، ما هو بعد الدين ولا هو اللي قال مولانا والرسول. تحكمتوا فيه لا المسألة واحدة، الفضل. لا فضلت موريتانيا هي اللي واحدين في نهبها، والشعيب هذا مسكين ما قادر يكون فيه. ما يجي أجنبي لموريتانيا ما شك عنه. موريتانيا يسمع قنية وملانة من الأموال وعندها الذهب وعندها الحديد وعندها المعدن وعندها الحوت وعندها ثروات المائوة. نين يجي يجبرها؟ نين يدخل موريتانيا؟ نين يمرق نواكشوط العاصمة يجبر موريتانيا خالية كاملة، الولايات كاملين خاليين، لقرقل ولقيديماقة وحوض الشرقي وحوض الغربي ونواذيب وزويرات وينشيري. جميع الولايات لن يزورهم أجنبي يجبر الله الفقر والكواخ وبيتات الطين وبيتات اللي شكحت عنهم من 1940 من سابق استغلال موريتانيا. والشعيب مسيكين يزقنن وأولاده يزقنوا من بديات، ما عندهم شي عدلوا وقرايتهم ما هي صالحة، والكليات ما هم خارجين، والجامعات اللي مهمين اللي قروا ما فهم ولاية عندها جامعة ولا فهم ولاية عندها شي يسوى ولا أي اقتصاد. اللي فهم
إلا وقت الانتخابات حق تنكب الناس كاملة شهر كل ولاية معها الرئيس والوتات الزينين ويتنقل كامل كيف الدجال ويتموا تجول الشعب مسيكين جيعان وكلها تزرقوا له لحمة تزرقوا له شوي تعطوه شوي وتعدلوا اتفاقيات القبلية الجهوية اللي تدمر موريتانيا حتى الآن. دمرت موريتانيا من الستينات حتى الآن. تتلاعبوا ياك تنشحوا برلمانيين وتنشحوا رئيس، وهذا كامل ديمقراطية مزيفة تخدعوا بها الرأي العام وتخدعوا بها الشعب. نختار نقول لكم يا الحكم الفاسد اللي دمر الدولة عن موريتانيا ما يتم استقامة على ذون أبدا، والموريتانيين ما هم لا يقبلوها. ديروا في راسكم على الموريتانيين وعاو، وذيك اللعبة اللي تعدلوا السياسية اللي تفرقوا بها بين الكور والبيضان والحراطين راه هي وفات. حراطين وعاو عادوا فيهم المثقفين الكبار، فيهم الناس الواعية، ما بقى حرطاني ذاك ما هو واعي ولا يقدر ينخدع ومستعد لكل شيء، حماية وطن وحماية الديمقراطية وتمانكة الناس كاملة اللي قدر من الحراطين. وكيف الكوار وعاو وعرفوا عن ذيك اللعبة اللي متباركين انتم معاها والتفرقة ما تلاقوا قابلين، وهم المثقفين الكبار وشردتوهم الكوار وزوقتوهم غير وعاو لا تلاقوا قابلين ذيك اللعبة وفات. ذيك اللعبة القبلية والجهوية وحنا البيضان ويارتنا نعسوا من الكوار وحنا البيضان يارتنا نعسوا من الحراطين، هذا وفاء. والبيضان وعاو راكم شفتوا أصوات البيضان في كل منبر ما هم قادرين يتلاووا عنكم، تموا تتلاعبوا بمصالحهم وتتلاعبوا باسم البيضان تدمير البيضان. وهذا اللي جابر فيه الشيء من البيضان اللي انتوما البيضان الاخرى راه هي خاليها الويل وخاليها الجوع، واولادهم يزقنوا في المبديات وفي الكبات وبات الاسر مسيكين خاليهم الويل وخاليهم الفقر، وانتوما تتنعموا بيت مال المسلمين في القصور وفي الاموال الياسر وفي النحاير وفي الذبايح، وتكبوا الطعام اللحم تكبوه في الكبات في فم دياركم في مباليت، وبينما انتم جاركم خاليه الويل وخاليه الجوع. وهذا ما هو قال مولانا الرسول. انتم مسلمين ما تقدروا تعودوا تشبعوا وجاركم خاليه الويل ما عنده باش يتغدى تريكتو يتبكاو ولا عندهم باش يداواو في لي غورغور وفي لي قيديماقه في لافالي كاع بصفه عامه خليتوها قتلتوها. ولافالي وحدها كانت تقد لو كنتو قسمتوا الضربات على المواطنين لافالي وأعطيتهم الإمكانيات يحرثوا ويعدلوا التنمية، نعودوا احنا موريتانيا اليوم ما نستوردوا شي يسوى شنو هو، لا من الزرع ولا من مارو ولا من القمح ولا من الخضروات. هذا كامل c'est un grenier et تعود لافالي un grenier la Mauritanie. Tout ce qui est céréales, ils sont capables de le faire. Maintenant, la première chose que vous avez pris, c'est de détruire la vallée et de détruire la population de la vallée. Actuellement, tous les intellectuels de la vallée négro-africaine se trouvent à l'étranger. Ils n'ont même plus le droit de venir en Mauritanie. Ils ont peur. C'est tout à fait normal. Parce que vous les avez déjà assassinés, vous les avez déjà torturés, déportés et pendus le jour de l'indépendance. Ils n'auront plus confiance en vous. Beaucoup de nos cadres négro-africains et haratins se trouvent actuellement à l'étranger. Ils n'ont même plus envie, ils aiment leur pays, mais ils n'ont plus envie de rentrer parce qu'ils savent ce qui les attend. Quand l'un d'eux descend, vient avec sa famille, ses enfants, il vient en Mauritanie, il passe par le bac, il prend le vol de Washington ou de Paris ou de n'importe où, il descend à Dakar et de Dakar, il prend un véhicule et il rentre par l'intermédiaire du bac à Rosso.
Mais quand il rentre avec ses enfants, parmi ses enfants, il y a des gens qui n'ont jamais vu la Mauritanie, mais ils ont entendu parler de la Mauritanie. C'est leur pays. Leur père leur dit toujours, nous sommes des Mauritaniens et je vais vous emmener en vacances en Mauritanie. Quand cette famille revient en Mauritanie, les problèmes commencent dès la frontière. Carte d'identité, pièce, passeport, vous êtes qui, attends. Il passe plus de 4 heures de temps au bac. Parce que c'est un négro-africain mauritanien qui vient de l'étranger et vous avez peur. Ça vous rentre toujours dans la tête. Votre police commence à les traîner. Une fois que ce problème est terminé, après 4 heures de temps, et les enfants souffrent, ils sont fatigués, ils ont pris un vol de loin, ils ont pris un trajet de Dakar jusqu'à Rosso avec ses enfants, et finalement 4 heures de temps au bac uniquement pour sortir de cette... C'est comme s'il n'est pas mauritanien. Et ces enfants commencent à souffrir. Et pourtant, leur père leur dit souvent, c'est votre pays, la Mauritanie, et nous allons un jour retourner en Mauritanie. Ils aiment ce pays. Ces négro-africains aiment beaucoup plus ce pays que vous, les racistes extrémistes qui ont pris la Mauritanie en otage. Après la sortie du bac, les problèmes commencent. Poste de police, encore une heure de temps, 2 heures. Il y a plus de 20 postes de police entre Rosso et Nouakchott et gendarmerie. Et à chaque fois, ils vont faire un moment. Descendez les bagages, visiter, regarder, nettoyer la voiture, regardent en haut, ils regardent en bas. C'est comme s'ils sont des terroristes. C'est comme s'ils ne sont pas des Mauritaniens. Même s'ils ne sont pas des Mauritaniens, des étrangers quand même, on doit quand même les respecter comme les Mauritaniens sont respectés à l'étranger. Mais non, on continue à les terroriser. S'il est venu au bac à 8h ou à 9h, c'est à 11h ou à 0h qu'il va rentrer en Nouakchott, fatigué. Et les enfants fatigués à cause de ces postes de contrôle qui ne finissent jamais. Finalement, ils se fatiguent même. Ça recommence encore. Arrivé à Nouakchott, il se repose 2 jours, 3 jours. Il prend encore un véhicule pour rentrer à Bababé ou à Guinimaka ou il part à Bogué ou il part à Kayidi. Les problèmes encore commencent. Plus de 40 postes de gendarmerie et de police. Ça, on ne l'a jamais vu dans un pays. Jamais. Et ça commence encore les contrôles. Le même scénario qu'il a subi entre Rosso et Nouakchott. Cette famille mauritanienne négro-africaine va subir encore la même chose entre Nouakchott et Kayidi ou Bogué. Contrôle. Chaque poste, ils vont descendre, ils vont regarder les enfants, regarder tout le monde, regarder les bagots, les papiers, tout ça. Et pourtant, ces gens-là, c'est des Mauritaniens. Et quand il rentre chez lui, il est tellement fatigué, à tel point que les enfants même ont envie de retourner, ils demandent à leur père de retourner aux États-Unis, ou en France, ou en Allemagne, ou en Europe, n'importe où, selon leur pays. Parce que ça, ce n'est pas un pays. Parce que ça on ne le fait pas pour des Mauritaniens. Vous avez peur des négro-africains. Vous ne les aimez pas parce que vous êtes racistes. Et c'est ça le problème, c'est le racisme que vous avez dans le sang. Votre seul problème dans la vie actuellement, c'est les négro-africains mauritaniens ou les haramiens. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, c'est les vacances. Beaucoup de Mauritaniens négro-africains ont envie de venir passer les vacances. Regardez le cas du Maroc. Le Maroc, il y a des millions de Marocains à l'étranger. Mais l'État marocain leur facilite la rentrée. Leur facilite les achats des maisons en cas de leur retraite. Il leur facilite leurs vacances. Depuis la rentrée, soit la rentrée par avion ou par voie terrestre. On leur facilite tout pour pouvoir passer des bonnes vacances dans leur pays et investir dans leur pays. Et c'est ce que les négro-africains veulent faire.
Ils veulent acheter des maisons, ils veulent acheter des terrains, ils veulent investir dans l'agriculture, dans l'élevage. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'un gouverneur, n'importe quel gouverneur peut s'élever un jour et commencer en passant par un cadi que vous avez nommé ou un juge, ils peuvent facilement prendre leurs investissements à la suite d'un arrêté une saisie du juge. C'est pour cela que les étrangers même ne veulent plus investir en Mauritanie. Parce que votre justice, c'est une justice qui est malhonnête. Et les juges que vous avez sont malhonnêtes parce qu'ils reçoivent le pouvoir des gens malhonnêtes en haut. Le juge en Mauritanie n'est pas libre. Vous avez fait de tous les juges mauritaniens des corrompus. Parce que le système lui-même, il est corrompu. Et ça se répercute sur les juges, sur les ministres, sur la police, sur l'armée, sur la gendarmerie, sur la garde, et même sur votre pauvre IPR, qui sont devenus des gens qui ne font que voler l'argent du pays. Comment nous pouvons construire ou bâtir un pays démocratique de cette façon? Et vous croyez que vous allez continuer à sucer le sang des Mauritaniens pendant que vous prenez vos vacances à l'étranger, en France, vous achetez des villas aux États-Unis, en Allemagne, partout en Europe. Vous passez des vacances avec vos enfants dans des grands hôtels. Vous vivez comme des pachas avec vos enfants et votre tribu, pendant que le peuple vit dans la misère. Croyez que la Mauritanie va continuer comme ça? Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je vais vous dire quelque chose. Les Mauritaniens, ils ne vont plus accepter cette injustice. Ils vont continuer maintenant, ensemble, je dis bien, qu'ils soient Hartani, négro-africains, arabo-berbères, ils vont se mettre la main dans la main pour libérer leur pays de cette injustice et de cette mafia qui a fait souffrir et qui a meurtri ce peuple. Mettez-vous ça dans la tête. Vous avez meurtri la vallée. Vous faites exprès. Vous faites exprès, c'est pour ça que la vallée est comme ça. Et nous, on importe du riz, du blé partout dans le monde, pendant que la vallée pouvait nous suffire. Elle pouvait nous donner l'autosuffisance. Les négro-africains sont capables, il y a des gens qui ne connaissent que l'agriculture et l'élevage. Ils pouvaient aider le pays à ne plus importer, à ne plus dépenser des devises pour importer le blé et le riz. Et c'est ça, le racisme. Vous avez pris les terres, vous les avez données à des barons de l'IPR. Moi, je continue toujours à lui dire l'IPR parce que, pour moi, c'est toujours l'IPR. Rien n'a changé. Les mêmes voleurs sont à l'intérieur. Vous avez donné ces terres, leurs terres à des barons de l'IPR pour les garder, juste pour les visiter un week-end ou passer leur temps à visiter, qui ne servent à rien, qui ne peuvent pas être cultivés. Et voilà maintenant, on a ce problème. Depuis maintenant la guerre en Ukraine, si on avait des gens honnêtes et qui réfléchissent à l'avenir de ce peuple et de ce pays, vous aurez dû, il y a 30 ans, commencer déjà à cultiver la terre et à donner la terre aux cultivateurs négro-africains, mauritaniens et haratin et arabo-berbères pour qu'ils puissent cultiver le riz, le blé, le mil, les fruits, et comme ça nous aurons l'autosuffisance. Aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine, pour nous, si on avait commencé il y a 30 ans, on n'aurait pas de problème. On s'en fout de la guerre de l'Ukraine et même dans les autres guerres. Et voilà votre défaut, voilà votre malhonnêteté. Encore une chose, vous êtes en train d'aider à la division du Mali. L'Azawad et autres. Oui,
d'Azawad veulent leur indépendance. Ils veulent leur indépendance. Et vous les aidez à pouvoir prendre leur indépendance, c'est-à-dire diviser le Mali. Il y aura Gao, Tombouctou et Kidal qui seront, disons, indépendants selon les Azawadiens. Et vous les aidez. Mais est-ce que vous voulez la même chose pour la Mauritanie? Est-ce que si les négro-africains demandent l'indépendance aussi, est-ce que ça plaira, ça va plaire, ça va vous plaire? Si les négro-africains ne peuvent plus vivre avec vous, ils n'ont plus leurs droits, ils n'arrivent plus même à scolariser leurs enfants, ils n'arrivent plus à se soigner, ils n'arrivent plus à faire des affaires et devenir des milliardaires et des barons, comme vous, comme les 10% des arabo-berbères. Vous croyez qu'ils vont rester comme ça? Ils finiront par demander aussi l'indépendance. Si vous voulez déstabiliser un pays voisin, n'oubliez pas que vous aussi, ça peut se répercuter sur la Mauritanie aussi. Je pense qu'il est temps que vous réfléchissiez pour ce pays avant qu'il soit trop tard. Ce pays a besoin de l'égalité des chances. Ce pays a besoin de partage des richesses et de partage du pouvoir. Ce pays a besoin d'une constitution qui donne le droit à chaque Mauritanien et à chaque ethnie. Et vous devez aussi mettre dans vos têtes, vous, les racistes et extrémistes, que les négro-africains mauritaniens, c'est des Mauritaniens. Et ils resteront Mauritaniens avec leur langue nationale qu'ils doivent étudier dans les écoles, le Peul, le Soninké, le Wolof. C'est leur langue, ils ne sont pas arabes. Et ils ne seront jamais des arabes. Accepter cette cohabitation qui est dans l'intérêt de la Mauritanie, au lieu de créer des troubles, des divisions et même une guerre civile. À bon entendeur, salut.